سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وقرابته وذريته أجمعين والتابعين وتابع التابعين والأولياء والشهداء والصالحين خصوصا للإمام قطب المقام سلطان الأولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى روح حب الأعمال سيد الإمام أبي يزيد البسطامي وإلى روح حب العلم سيد الإمام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي سيد الشيخ محمد بن عبد الكريم سمن المدني سيد الشيخ محمد بن عبد الله البنجلي سيد الشيخ محمد كشف الأنوار بن ناجي اسماعيل خصوصا إلى سيد الإمام الحبيب عبد الله بن أبي الحداد سيد الإمام شيخ عبد الوهاب الشعراني وسيد الإمام يحيى بن شرف النووي سيد الشيخ عبد الصمد بن عبد الرحمن الفارم بأهل سندنا المتصل إليهم وإلى رؤي سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي وعلى سيدنا الحبيب علي أمير الفقيه سيدنا الحبيب عبد الرحمن بن محمد الصفوي سيدنا الحبيب عبد الله بن أبي بكر بن علي وسلم سيدنا الحبيب أبي بكر بن عبد الرحمن السكران سيدنا الحبيب أبي بكر بن عبد الله العدل سيدنا الحبيب بن عبد الله العدل سيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن المهدر سيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن الأبطال سيد الشيخ علي بن عبد الله سيدنا الحبيب أحمد بن سيدنا الحبيب أبي بكر بن سالم الشواب صاحب العنب سيدنا الحبيب عبد الرحمن الجبري سيدنا الحبيب حسين بن أبي بكر الهندوس سيدنا الحبيب علي بن الشيخ سيدنا الحبيب أبي بكر الأبطال سيد الشيخ سيد الشيخ سيدي ومرشدي ومربي الشيخ محمد زين بن عبد الله جميع مشايخنا ومشايخ من الله الكريم يتبشر بالرحمة والمغفرة يعلي درجات بالجنة يعد علينا وعلى أهل بيتنا وأولادنا وذرياتنا من بركاتهم ومن بركة علومهم وأسرارهم وأنوارهم ومعارفهم وكراماتهم وجعلنا من حزبهم وأمتنا على ملتهم واحشرنا بزمرتهم وأدخلنا الجنة معهم ومع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وجعلنا وأهل بيتنا وأولادنا ذريتنا من عبادك الصالحين ومن أوليائك المتقين ومن أهل الجنة النعيم ومن أهل النظر إلى وجهك الكريم بسر النبي وآل النبي لهم الفاتحة. أعوذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا هب لنا علما وحكمة توفنا مؤمنين وألحقنا بالصالحين وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. الفصل الثاني بمعنى الأخوة بالله تعالى وتمييزها من الأخوة بالدنيا. Bermula pasal yang kedua pada menyatakan makna ukhuwah bersaudara dan bersahabat fillah, yakni bersaudara dan bersahabat
di dalam agama Allah dan menyatakan perbedaan daripada saudara atau ukhuwah dan sahabat di dalam ahli dunia, yakni bersahabat itu ada kalanya karena Allah Ta'ala dan ada kalanya karena dunia. Maksudnya pasal yang kedua ini membahas makna persaudaraan di jalan Allah dan perbedaan dengan saudara dalam urusan atau karena dunia. Jadi orang bersaudara itu ada yang karena Allah di jalan Allah, ada orang yang bersaudara itu karena dunia. Inilah pasal yang menjelaskan itu. Bermula bersahabat karena Allah Ta'ala itu yaitu dinamakan ukhuwatun fillah. Orang bakawan atau bersahabat di jalan Allah karena Allah, bahasa Arabnya atau istilahnya itu disebut ukhuwah fillah atau ikhwah fillah, dan yaitu yang disebut di dalam dalil Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan asar daripada sahabat dan tabi'in yang dahulu itu akan kelebihannya. Bersahabat karena Allah atau ukhuwatun fillah atau ikhwah fillah, ini dalilnya sudah dijelaskan yang lewat, baik dengan dalil Al-Quran, baik dengan keterangan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ataupun asar riwayat-riwayat daripada sahabat Nabi dan para tabi'in sudah yang lewat dijelaskan serta dengan kelebihan-kelebihannya. Dan makna bersahabat dan bersaudara itu ibarat daripada berhimpun di dalam kedudukannya, di dalam kelakuan, bercampur di dalamnya, dan berdekatnya serta berkasih-kasihan. Bagaimana memahami ikhwah fillah itu? Memahami ikhwah fillah itu yaitu dia berkumpul, baik berkumpul dalam majelis ilmu, majelis zikir, majelis sholawat, majelis yang lainnya karena Allah. Dia bergaul dengan permasalahan selain dengan permasalahan agama pun karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia selalu berdekat, bergandeng tangan karena berkasih-kasihan atau karena bersayang-sayangan, saling bantu-membantu, saling mengasihi. Itulah ibrah, pahaman daripada ikhwah fillah. Bermula berhimpun itu ada kalanya dengan ikhtiar dan dengan qasad, seperti berhimpun di dalam berbuat ibadah dan berbuat ratib, dan berhimpun karena berbuat kebajikan. Berhimpun atau takumpul lawan kawan, lawan saudara tadi ada kalanya karena memang usahanya, keinginannya yang memang tujuannya itu adalah sama-sama untuk beribadah. Contoh, sama-sama ke majelis ta'lim, sama-sama ke majelis ibadah, bahkan sama-sama membangun
membangun tempat-tempat ibadah, sama-sama membangun majelis ta'lim, sama-sama membangun pesantren. Itu nang diikhtiari. Termasuk selalu berkumpul di dalam kebaikan. Berkumpul dalam kebaikan itu baik dalam perkumpulan-perkumpulan nang resmi seperti organisasi, dia berorganisasi karena Allah, sama-sama masuk ke dalam organisasi. Kalau harus masuk ke partai politik, dia pun sama-sama dengan partai politik tersebut itu, tapi tujuannya sama karena Allah Subhanahu wa ta'ala dan berbuat kebaikan, dan berhimpun karena menuntut ilmu yang memberi manfaat di dalam agama, dan berhimpun karena mendirikan agama, seperti berhimpun masyayikh ahli thariq dengan murid-muridnya, seperti berhimpun murid bersama-sama tolannya di dalam zawiyah atau di dalam madrasah. Dia berhimpun, selalu berkumpul, diantaranya berkumpul dengan para masyayikh, terkumpul lawan para masyayikh. Masyayikh itu para guru ahli thariqah. Kalau dia masuk ke dalam thariqah Naqsyabandi, terkumpul di dalam thariqah Naqsyabandi. Masuk dalam thariqah Rifaiyah, dia terkumpul dalam thariqat Rifaiyah, dan seterusnya bersama-sama di dalam zawiyah. Zawiyah itu istilah zawiyah. Kalau orang bahari nambat zawiyah, zawiyah itu semacam padepokan bahasa kita wayah ini tempat khusus untuk beramaliyah, itu zawiyah. Atau madrasah. Madrasah ini kan tempat pendidikan karena nuntut ilmu dan karena berbuat kebajikan itu. Dan ada kalanya berhimpun dengan tiada ikhtiar dan dengan tiada qasad, seperti berhimpun di dalam pelayaran. Ada kadangkala terkumpulnya kada istilah apa tabarawung, terkumpul dalam bisnis pelayaran, berangkat ke Jakarta, berangkat ke Surabaya, bahkan berangkat belayar ke luar negeri. Dalam rangka apa? Bisa aja dalam rangka silaturahmi, dalam rangka ke pasar dan yang lain-lainnya. Dan berhimpun di dalam pekan itu pasar, dan berhimpun di dalam tempat mengaji Quran, dan berhimpun di dalam madrasah, yaitu tempat orang yang mengajar ilmu, dan barang sebagainya daripada segala berhimpun yang tiada diqasad dan tiada dengan ikhtiarnya. Ya, bahasa kita pas tabaraung tak kumpul, kada disengaja tapi selalu terkumpul. Kumpul di pasar, terkumpul di pelayaran, kemudian kadang-kadang terkumpul ngaji Quran. Itulah ikhwah billah. Dan murad atau yang dimaksud dengan sahabat yang tersebut kelebihannya di dalam dalil Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu, yaitu bersahabat dengan ikhtiar dan dengan diqasad seperti yang tersebut itu, karena tiada dapat pahala bersahabat itu melainkan dengan ikhtiar dan dengan qasad yang demikian itu. Adapun untuk mendapatkan keutamaan atau fadhail, keutamaan bersahabat karena Allah, itu harus diikhtiari, memang disengaja maulah kawan sejalan di jalan Allah karena Allah, sehingga jadilah inya nuntut ilmu sama-sama,
urusan kebaikan sama-sama, urusan kewadah guru sama-sama, urusan menyebarkan dan menegakkan agama sama-sama. Itulah yang mendapat kelebihan dan keutamaan. Kalau orang hanya berkumpul tidak disengaja, tabaraung tak kumpul di pasar, wayah-wayah tak kumpul di pengajian, wayah-wayah tak kumpul di majelis ratib dan sholawat, itu bukan apa, ikhwah billah yang termasuk dalam fadhail yang mendapatkan kelebihan-kelebihan yang didalilkan Al-Quran, yang didalilkan hadis dan asar sahabat dan para tabi'in. Jadi bersahabatnya memang disengaja. Inilah makna ikhwah atau ukhuwah fillah dan ukhuwah fiddin yang tersebut di dalam bab ini. Nenek nang dimaksud bab nenek nang bab orang bersahabat memang disengaja bersahabat karena Allah. Bermula bersahabat dan berkasih-kasihan itu terbagi atas 4 bahagi. Orang bersahabat dan saling menyayangi itu ada 4 bagian. Bahagi yang pertama, kasih akan seseorang karena zatnya, seperti kasih ia akan seseorang karena keadaannya itu elok rupanya. Ada orang yang maksudnya yang pertama, orang bersahabat timbul berkasih sayangan itu terbagi 4. Yang pertama, orang berkasih sayangan itu kadang-kadang karena zatnya, karena dirinya. Apa dirinya? Karena memang dirinya tampan, orangnya bungas, orangnya awaknya bagus. Ini ngarannya sayang tapi karena zat. Tapi bisa juga zat ini termasuk zat mana ya? Termasuk zat orang sayang karena inya bukan bungas, tapi ada di dirinya itu kemuliaan atau darah yang mengalir di dalam dirinya, yang disabdakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Fatimatu bud'atun minni. Fatimah itu bud'ah. Hadis nggak ada belajar ikam Syaraful Mu'abbad. Hadis itu ada mana dalam kitab Asy-Syaraful Mu'abbad karangan Imam Syekh Ismail Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Fatimatu bud'atun minni. Fatimah itu segumpal daging dariku. Di dalam diri Fatimah itu mengalir segumpal darah daging Nabi, mengalir darah Rasulullah, turun kepada Sayyiduna Al-Hasan dan Husain, sampailah kepada zaman sekarang yang disebut dengan Sadatul Asyraf, para tokoh-tokoh habaib nang mulia, termasuk para habaib dan hababah, para habib dan para hababah, hanya bini-bininya tuh. Nah, mereka itu di dalam diri mereka itu ada darah Rasulullah, itu zat ngarannya. Lalu kita cintai, kita sayangi karena apa? Karena zat. Bukan apa-apa, karena zat. Karena zat di dalamnya itu ada daging dan darah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Adapun orang alim itu sifat benar. Orang alim itu sifat. Orang tuh alim jadi ulama itu karena ada ilmu. Ilmu itu sifat. Adapun habib itu zat. Itu artinya tuh mana mulianya zat lawan sifat gitu. Bahagi yang kedua, kasih akan seseorang bukan karena zatnya, tetapi adalah kasihnya itu karena keadaannya itu menyampaikan kehendak yang ta'alluq dengan maslahat dunia. Yang kedua, orang berkasih sayangan itu ada bukan karena dirinya tampan, bukan karena dirinya cantik, tetapi orang ini selalu membantuinya. Selalu membantuinya, selalu berhubungan dengan dia, dan kemaslahatan dirinya baik kemaslahatan duniawiyah ataupun kemaslahatan ukhrawiyah. Itu biasanya timbullah kasih sayang. Pasti biasanya benar bila orang itu selalu memperhatikan kita, selalu ada untuk membantu kita baik dalam urusan duniawiyah ataupun ukhrawiyah, maka akan timbullah kasih sayang terhadap orang itu. Walaupun orang itu kada tampan, walaupun orang itu kada cantik, tapi dia selalu membantu dalam segala hal. Dan bahagi yang ketiga, kasih akan seseorang bukan karena zatnya, tetapi karena menyampaikan ia kepada, mengetahui ilmu yang menyampaikan ilmu itu kepada berbuat amal yang sholih, dan menyampaikan ia kepada kemenangan di dalam akhirat, dan kasih yang menyampaikan kemenangan di dalam akhirat itu dibilangkan karena ukhuwah fillah. Yang ketiga, orang sayang, orang berkasihan bukan karena dirinya orang itu tampan, bukan karena diri orang itu selalu membantu, kada, tetapi orang ini melajari kita. Orang ini melajari kita ilmu, orang ini mendidik kita, menasihati kita, sehingga dengan ilmunya, dengan nasihatnya, kita bisa beribadah dengan bagus, berperangai dengan baik, dan mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Orang yang bersahabat karena ini disebut ikhwah fillah. Ngarannya bersaudara, bersahabat karena Allah. Tuh. Orangnya kada bungas, orangnya kada membantu kita, kada benar. Kada pernah membantu, memberi duit kada pernah, ini kada suah. Menyampaikan hajat tuh banyak benar, membantu urusan, bahasa orang ini benar, membantu urusan bisnis kada suah, membantu urusan kantor kada suah, membantu urusan kada suah. Cuma orang ini selalu melajari, selalu menasihati, selalu membimbing, sehingga kita dapat ilmu, benar beribadah, akhlak bagus, dan kita akan mendapatkan keberuntungan baik di dunia ataupun di akhirat nanti. Maka nang kaya inilah disebut ikhwah fillah. Ikhwah fillah. Guru aja, nya guru bener mau juga jadi saudara, paham nggak Pak? Kita ini benar ada istilah guru lawan murid itu
setelah beberapa waktu berjalan. Kalau di zaman Rasulullah itu kada pernah menyambat sahabat itu murid, kada pernah. Selalu sidin sahabat pada murid Rasulullah. Paham? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, seberatan itu kan dilajari oleh Nabi. Pahamlah? Dilajari oleh Nabi. Kalau dilajari itu kan lalu nang melajari ini ngarannya muallim, nang belajar ini ngarannya muta'allim. Ya kalau lalu bahasa kita nang melajari ini ngarannya guru, nang belajar ini ngarannya murid. Bila di sekolahan pondok lalu ngarannya santri. Itu istilah bahasa nang dudi. Nah, Nabi membawa istilah hanya sahabatku. Ini menarik sebenarnya, karena dalam dunia orang ilmuwan mengkaji dalam masalah istilah ini, bahasanya itu Rasulullah itu memperlakukan murid-murid beliau itu sebagai sahabat, bukan murid, tapi sebagai sahabat. Sebagai apa? Sebagai ketawaduan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada murid-murid sidin atau sahabat-sahabat Nabi. Nah, sehingga bisa aja tadinya murid menjadi sahabat, bahkan tadinya murid menjadi guru, itu bisa. Banyak banget. Sekarang bukan dari zaman dulu, sekarang banyak orang tadinya murid menjadi sahabat, bahkan tadinya murid menjadi guru, jadi peguruan, padahal murid dulu, sekarang jadi peguruan. Mustahil lah. Kenapa kada mustahil? Ini berlaku dalam kehidupan kita. Kita ambil contoh aja. Kamu dulu ada guru ngaji di kampung nggak ada? Ada kalau lah, ada guru mengaji. Peguruan nggak ada? Oh, peguruan. Mengatakan itu peguruan. Ana abduman allamani harfan wahidan insya'a ba'a wa insya'a a'taqa. Ngerti? Ta'lim ngerti? Ucapan siapa tuh? Sayyiduna Ali karramallahu wajah. Ana abduman, aku ini budak orang, alamani harfan wahidan, yang pernah orang itu melajari aku walau hanya satu huruf. Apalagi bisa membaca Quran, apalagi bisa membaca kitab, walau satu huruf. Ujar Sayyidina Ali, orang itu melajari aku ini budaknya tasarahnya insya'a ba'a wa insya'a a'taqa. Jika dia ingin memerdekakan atau menjual, silakan jual. Jika dia ingin memerdekakan, silakan merdekakan. Katakan guru alif-alifan, guru iqra itu peguruan. Tanpa bisa membaca Quran, ikam gak akan pernah bisa belajar tasrifan. Tanpa guru tasrifan dan jurmiyah, kada akan pernah bisa membaca kitab Fathul Mu'in, kada akan bisa membaca kitab Syarah Sitin dan kitab-kitab Nanggandal. Mana lebih berjasa guru kitab Fathul Mu'in dengan kitab tasrifan dan jurmiyah? Wah, itu lebih berjasa guru tasrifan dan jurmiyah daripada guru kitab Fathul Qorib. Kenapa? Karena kita kada akan bisa belajar kitab Fathul Qorib kecuali karena belajar guru jurmiyah. Kita kada bisa belajar kitab Syarah Sitin kecuali karena kita belajar tasrifan, guru nang melajari tasrifan. Kita kada bisa belajar jurmiyah kecuali karena guru iqra, kecuali karena guru alif-alifan.
bahasa bahari mana alif alifan, kecuali bahasa guru kum-kuman. Nah itu bahari aja itu bahasanya. Gitu tuh. Ya alif alifan itu alif ba ta sa jim ha. Nah itu tuh. Cakainya kada guru nini nah kada bisa belajar jurumian. Tuh. Maka guru nang bisa sampai kita bisa membaca Quran ini guru nang sangat hebat. Dulu, sekarang ikam sudah belajar kitab Fathul Qorib terus tinggi, naik kepada kitab Fathul Mu'in, terus belajar Iqna, belajar Mahalli, sampai belajar Fathul Wahab, kemudian sampai fikihnya nih, nang urusan fikih aja dulu, kemudian belajar kitab Al-Wajiz, belajar sampai kitab Al-Mazahibul Arba'ah, alim dalam hukum fikih. Kemudian belajar akidah, belajar sudah, alhamdulillah, belajar kina Fathul Majid, kina belajar Kifayatul Awam, kemudian belajar Hudhudi, kemudian belajar Tuhfatul Murid tuntungakan, kemudian belajar apa? Belajar Dasuki, belajar apa Syarah Maqsud dan seterusnya. Yang merupakan kitab-kitab sifat 20 sampai kitab Kharidatul Al-Kharidatul Bahiyah dan kitab-kitab tauhid nang lainnya. Alhamdulillah ikam menguasai sifat 20. Belajar kitab tasawuf bagamat mulai ilmu tasawuf nang Melayu. Kemudian belajar kitab tasawuf bagamat akhlak dulu, ta'lim muta'alim, belajar sudah akhlaknya. Toh. Belajar napa? Belajar Risalatul Mu'awanah, belajar Bidayatul Hidayah, naik kena belajar apa? Kifayatul Azkiyah, naik belajar kitab apa? Al-Mursyidul Amin atau Mau'izatul Mu'minin, naik belajar kitab apa lagi? Belajar kitab Ihya Ulumuddin, belajar kitab Hikam Tuntung. Alhamdulillah tasawuf paham, mulai fikih, tauhid, tasawuf, membedai ilmunya untuk menjadi tuan guru. Jadilah Fahri tuan guru di kampung. Empat Fahri buka pengajian, muridnya siapa? Paguruan di antaranya. Paguruan bakas mengaji Quran. Dulu muridku itu jar, wah ini peguruanku. Ya lah, banyak kan? Banyak. Ini kada mustahil kan? Dulu di kampung peguruan kena 10 tahun akan datang, bisa aja dulu peguruan di kampung, wah ini jadi murid. Jadi murid. Betul. Nah, artinya jangan sahabat murid pun, peguruan pun jadi murid sahaya. Guru pun mau aja ketulahan lawan murid. Muridnya alim, ya kalau muridnya jadi wali, gurunya belum jadi wali. Itu ketulahan lawan murid. Hanya hidupnya 2 putar, hidup ini berputar. Jadi itu sahabat, lalu mendudukakannya, ya sudah sahabatlah. Apa ini murid jadi sahabat, guru peguruan, muridku dulu sekarang jadi sahabatku, guruku dulu sekarang jadi sahabat. Sahabatnya apa? Ikhwah fillah, sahabat di jalan Allah. Walaupun kena bahasanya kedudukannya guru lawan murid, tapi menjadi ikhwah fillah, bersaudara di jalan Allah. Ini banyak terjadi. Mana?
Dan bahagia yang keempat, kasih ia lillah wa fillah, yakni kasih ia akan seseorang karena Allah dan di dalam agama Allah, bukan karena mendapat daripadanya itu ilmu atau amal atau dunia atau akhirat. Nah sekarang inya sayang lawan guru, inya sayang lawan murid, itu karena apa? Karena ilmu kah? Kada. Karena apa tadi? Karena amal? Kada. Memang karena Allah. Bukan karena ilmu guru, bukan karena amal guru, tapi memang karena Allah. Oh kenapa? Karena Allah itu sayang, cinta lawan orang nang melajari orang ilmu, cinta lawan orang nang belajar. Paham deh? Ada hadis Nabi, kita dulu belajar ad-dunya mal'unatun, mal'unun ma'alaiha illal alim wal muta'allim wa zikrullah. Ad-dunya mal'unatun, dunia ini terkutuk. Muhammad, dunia ini terkutuk. Arti terkutuk itu ibadun an rahmatil jauh dari rahmat Allah. Illal alima wal muta'allima wa zikrullah, kecuali orang alim, kecuali orang belajar, kecuali apa yang membawa ingat lawan Allah. Artinya orang alim, orang yang belajar ilmu itu disayangi Allah, Muhammad. Nah karena disayangi Allah, lalu kita kasih sayang lawan orang nang melajari kita, bukan karena ilmunya, bukan karena amalnya, tapi memang karena Allah. Ini ada. Tetapi kasih ia akan seseorang karena keadaannya itu hamba Allah. Karena barang siapa kasih akan Allah Ta'ala itu, niscaya ia kasih akan segala hambanya. Wah ini hebat bener. Sudah penutupnya nih. Mun orang tuh bujur cinta lawan Allah, inya pasti cinta lawan makhluknya. Itu aja. Terakhir kalimat terakhirnya gitu. Lah, kalimat terakhirnya tuh, orang kalau memang cinta lawan Allah, dia pasti cinta kepada makhluknya. Dusta. Orang yang mengaku cinta lawan Allah tapi membenci makhluknya, dusta. Itu aneh benar, makanya aneh. Oh kenapa yuk orang begitu ini nang hati-hati nih, imbah mengaji, imbah rajin beribadah, kenapa membenci orang? Aneh. Kenapa menjelikakan orang lain? Kenapa membina orang lain? Itu salah itu. Salah. Ada orang, semakin kita ini berilmu, apalagi kita semakin mengerti tentang Allah, sampai kepada cinta kepada Allah, pastilah dia cinta kepada makhluknya. Bukan menghina, bukan mencela, bukan menganggap remeh. Gitu. Lalu benai orang sufi menyimpulkan aja benai. Jangan dikira-kira insya Allah nang disekumpul di mana benai itu kena kesimpulannya tariqatuna tariqul mahabbah. Tariqah kita ini adalah tariqah cinta. Tariqah cinta. Nang lainnya ini cuma jalannya aja, jalan supaya cinta. Beribadah ini supaya cinta, beribadah ini supaya cinta. Ujung-ujungnya
mahabbah habis cinta Allah otomatis ke bawah cinta kepada makhluk Allah. Bahasa orang sufi benar, agama itu hanya jalan. Agama itu jalan, ujung-ujungnya nampak puncak agama itu adalah mahabbatullah, mencintai Allah. Bisa, itulah puncaknya. Nah cuma kadar cinta kita lawan Allah Ta'ala ini namanya yang dipertanyakan, siapa cintanya? Ya kalau nang cinta kita nih pada cinta lawan Allah bujur garang, lawan definisi atau ta'rif cinta nang sebuting aja bener nang ngaran cinta itu bener al muhibbu liman yuhabbu muti'un, itu dulu sebuting. Orang nang cinta terhadap orang yang dia cintai muti'un, maasi. Cinta lawan guru, bujurlah sudah masih lawan guru. Hanya kalau tak cinta lawan laki, masihlah sudah lawan laki. Itu tak naik, benar sudah muti'un ini ada lagi kam naik lagi apa bahasanya? Man ahabba syai'an kasura zikruhu. Orang yang mencintai sesuatu maka dia banyak menyebutnya, lalu banyak mengingat Allah, banyak menyebut Rasulullah. Setelah taat, mengerjakan yang wajib, menjauhi larangan Allah, kemudian dia banyak menyebut Allah. Naik lagi benar apa man ahabba syai'an fahuwa abduhu. Orang yang mencintai sesuatu, dia mencintai Allah, fahuwa abduhu, maka dia rela jadi budaknya. Disuruh mengumpak ban hakun, berhujan hakun, maka ini atas nama cinta ya kan. Mengkuitan nyuruh ke depan gitu tuh. Cuma bila sudah nang yuhabbu nih, nang dicintai nih menyuruh hujan turun, sepeda kumpakan bang bepanas sakon. Nah ini Allah kon jahat, benapanya yang ada duit lah ini aja butang hakon, butang kon tukarakan bang ini hakon. Lapah akun. Kenapa? Nyinya jadi budak itu akun. Kada berupahan malah susah jadi budak, paham? Artinya kita nih beribadah lawan Allah susah payah, kada digaji Allah, kada diberi pahala oleh Allah, kada apa-apa. Kenapa? Karena orang yang mencintai Allah dia rela, ikhlas, senang menjadi hamba Allah, jadi budak Allah Ta'ala. Yuk. Naik kada? Naik cintanya. Sampai dinaik cintanya itu cintanya itu adalah haqiqatul mahabbati ru'yatul mahbubi fi kulli syai'. Nah karena hakikat cinta itu apapun yang dia lihat selalu melihat orang yang dia cintai. Melihat motor rasa melihat si Aminah, motor aja itu rasa Aminah. Melihat durian rasa Aminah. Dah melihat jukung Aminah aja ada Aminah, ada rasaan. Gila kayak gitu katanya mana mbak aku kan disuruh melihat Aminah itu disuruh lihatan kan Aminah anda dari melihat pesawat Aminah terbang ya kada cuma ini melihat
Ada Aminah di pesawat, Aminah terbang. Ru'yatul mahbub fi kulli syai. Nanti kamu bila inya majzub benar ditarik Allah Ta'ala, ya nang mudi gigilaan tuh, ya nang wali majzub tuh. Inya kada ada lagi nang dilihatnya kecuali Allah Ta'ala. Bujur ini kelakuan nang kayak ini inya nggak ada kawan. Orang ngarangin majzub, akal basyariah itu ditarik Allah, bukan akal sehat lain, mana aklul basyariah. Gila aja kada ada gila, mun gila tuh mamuk hilang akal mana. Mereka paham lah gila bahasa Arab apa? Din, junun tuh apa? Sama lah lawan jin, sama. Junun itu asal katanya jannah, jin itu asal katanya jannah. Iyalah, jinnun, janun, jin, junun, orang gila. Apa bedanya? Sama. Kenapa makhluk Allah Ta'ala ini disebut jin? Nang ini nih, karena mata kita tertutup kada melihat makhluk itu, lalu disebutlah jin. Jannal lailu, tertutup malam hari. Ia tertutup, pahamlah. Mata kita ini tertutup kada melihat makhluk itu, maka makhluk itu disebut jin. Adapun junun, orang gila itu benar akalnya tertutup. Siapa yang menutupi? Nah kada tahu. Ya, akalnya itu rusak, akal kada. Buka otaknya bagus sih benar. Bagus aja. Cuma ini ada yang tertutup, lalu disebutlah gila. Hilang ngarannya kesadaran gila. Gila aslinya biar bati lanjang bapak tuh gila. Kada kawa lagi membedakan mana nang manis, mana nang masam, mana rambutan nang masak, mana nang mantah, kada tahu lagi. Munnya tahu aja bener orang belajar mantah ini masak ini bungas tahu lain gila itu. Allah tuh gilaan. Gila aja, ada yang dulu ajar gila nih, kucek dulu nih gila kada kah? Ikam tawari dulu rambutan, nah rambutan, nang mantah, nang manis, nang masam, bisa kan dia milih? Bisa milih, bakal keluarnya tuh, milih. Tambayakan deh, bibinian bungas nang mana? Tahu nang bungas, gila lah, kada gila ngarannya. Apa gigilaan itu diulah-ulahnya itu benar itu ada tuh kamu tuh stres gitu lain gila ngarannya. Kalau bujur junun kamu hilang akal ngarannya. Makanya dalam hukum orang gila itu kada dikenai hukum. Kenapa? Karena kada bakal. Paham lah, paham kena orang majusuk itu benar. Aklul basyariyah, akal kemanusiaannya itu dicabut, tapi aklul rohaniyah, kok ikam gina belajar rumit dinai akal ini. Lah coba nang lain diperhatikan. Kita nih harus tahu dan sampai nang wa ini nih banyak bingung akal tuh nang kaya apa, roh tuh apa, hati itu kalbun nang kaya apa, puadun, puad ada di dalam diri kita ini ngarinya benai puad, maka zabal puadu ma ro'a, ada puad. Ada di dalam diri kita ini ngarangannya syagab, kad syagafaha hubban syagab. Ada ngarannya banai sir bingung kamna
Makanya manusia ini penuh dengan rahasia. Lalu ngarannya ada kalbun rohaniyun, ada kalbun sifatnya rohani, nurani. Ada akal ini ada aklun gariziyun, ada aklun nuraniyun, masuk kepada aklun rohaniyun. Bingung kalau? Bingung nggak deh kamu? Bingung aja. Kada sampai kita rekam kajian jadi tuh belajarlah dulu sampai kepada Ihya Ulumuddin. Di Ihya benar adanya naik kepada kitab Ihya. Oh itu ada di kitab-kitab Qatil Qulub dan kitab-kitab tasawuf nanggana. Paham dulu mana akal garizi, mana akal rohani, mana akal nurani, mana hati sanubari, mana hati rohani, mana hati nurani. Ya bingung lo Muhammad. Udah jangan berbingung-bingung. Jangan bingung-bingung, ini sudah orang-orang wali majusut tuh ingatakan, nah bukan orang gila. Jadi padahan Wahabi bener orang aswaja nih jer, nang gila nih padahan wali, kada gila, pahamlah. Yang ada gila. Berarti lanjang kada, apa kada sembahyang jer. Nah, takuni dulu bujur, wah kada sembahyang lapor garang. Lapor kayaknya sembahyang lawan mo Wahabi. Kena benar ada duit denai nukar kitab walaupun ngalih dicari ngarannya Khulasatul Mafakhir. Khulasatul Mafakhir fi manaqibi Syekh Abdul Qadir. Kitabnya kandel gini manaqib benar manaqib Syekh Abdul Qadir. Ngarannya Khulasatul Mafakhiri fi manaqibi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani karangan Imam As'ad Al-Yafi'i. Di dalam kitab situ ada dikisahkan sidin seorang wali. Orang wali ini dilihat orang kampung kada pernah sembahyang, adanya di Gardo, wayah-wayah di mana-manakah, bahkan sebagian orang mengatakan dia adalah junun, orang gila. Datanglah beberapa tokoh ulama besar kepada Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ujar mereka, guru, menurut pian si Fulan itu, aku ada anak mana yang nyambat ngarannya, ada kitabnya di kitab Khulasatul Mafakhir. Ternyata jelas dulu rembang-rembang kada pasti ngarannya. Ada, silakan aja buka kitab Khulasatul Mafakhir. Guru, si Fulan itu kada sembahyang Gardu. Ujar sidin, kamu tahulah itu wali Allah Ta'ala. Hah? Wali? Iya. Inya sembahyang asar tuh dianu jadi imam. Kan di sini kadenya sembahyang. Tahulah kemban. Allah, nya sembahyang di Afghanistan dah kamu lah. Sembahyang sih di anu sih. Inya di zuhur imam di masjid anu, tapi orang nggak tahu benar negaranya lain. Kawalah. Gitu kalau. Nah, dituduh ada sembahyang orang jadi imam lagi. Ingat dulu, dan kisah Sayyid Ahmad Badawi dalam kitab Tabaqatul Kubra. Ingat kalau Sayyid Ahmad Badawi orang ke masjidan sedih duduk kotok kada ke masjid jar guru. Ke masjid. Pernah tahu sih, dan pada orang nyambati tahu tapi kada apa juga, beri makan nih kada juga, beri duit kada juga, sambat ya situ, kada juga.
Nah, nang jadi masalah nih mana tuan guru, tuan kadi datang lawan Sayyid Ahmad Badawi, pian guru kada berjumat kah snajin sarik kam sedit nenek. Ini berhadapan sudah mana tuan guru, tuan kadi nenek sarik sini mana dihantam sini. Keluar kam kajian apa nong? Itu oh my Allah, maka benar hantamannya ini daur kam bahari denai kam mau belajar kam mantap hati-hatilah sih nampak nah bacaan mantap kam benar hati-hati kedengaran orang di sini benar kena kali jadi ada orang lain dengar videonya ini cangkuknya ada kawa. Oh, ini mana? Nah ayatnya aja nah ujungnya mayitun. Nah dah terserah aja lagi. Paham lah Den. Nah ujungnya mayitun mati gam. Bam. Telukup gam. Terabang kam tuan kadi ditampar dihantam Sayyid Ahmad Badawi dihantam hara terabang ke satu daerah kada tahu tuan kadi ini di mana kada tahu kada jauh lawan masjid jauh dari masjid itulah kayu ke masjid benar ini merasa alim terus deh sampai di kampung orang itu merasa alim juga tuan kadi ini. Lalu di masjid ini orang tumbur. Kenapa tumbur? Imam kada. Wah, tuan kadi ini mau baik. Tuan kadi ini bang masih bergerang imamnya ini belum lambat apa? Iya ini tunggu aja rajin datang imamnya ini datang. Ini sampai jam ini rupanya ini berhantam lambat sidin mulai. Kada lawas ditunggu datang siapa Sayyid Ahmad Badawi. Nah jatuhan kadi ini imam lah Sayyid Ahmad Badawi tuntung sembahyangan tuntung nang lain-lain baparak tuan kadi ulun minta maaf minta ampun guru nah, kalau kada kau bulik kamu ini kada kau bulik bingung di mana ayo sudah ujar Sayyid Ahmad Al-Badawi ban apalagi hendak tuan kadi ulun hendak bulik kalau jaka ujar Sayyid Ahmad Badawi bulik kah seorang kada kau bulik kada bisa karena baik-baik benai hendak bulik bau-bau hendak bulik kah sidin ayo itu pinjam di mata pinjam gebok sidin muak di muka lawang benai nggak ada tahu entolak dihantam sidin tadi bulik digabok aja tahu lah orang wali itu gitu igam kau menggerakkan diri orang lain betul. Jadi jangan dipadahkan orang majusub itu gila, itu kada gila bisa. Kalau gila itu kada tahu lagi nang baik nang buruk, kada tahu lagi nang manis nang pahit dan sebagainya. Itu gila ngaran. Ya ini hanya aklul basyariyah, sifat kemanusiaan, akal kemanusiaan itu hilang, kesadaran masih ada yang disebut dengan aklur rohaniyah, aklun nuraniyah yang hubungannya hanya kepada Allah, yaitu vertikal langsung lawan Allah. Kada ada nang dilihatnya lagi kecuali Allah. Ma ra'aitu syai'an illa wa ra'aitullaha ta'ala fihi. Aku kada melihat sesuatu kecuali aku melihat Allah di dalam sesuatu itu. Ini benar hakikat cinta. Sampailah kita kada sampai.
Ya sudahlah, pokoknya karena cinta lah dulu, karena cinta, karena dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukti cinta adalah dia mencintai hamba Allah. Karena barang siapa kasih akan Allah ta'ala itu, niscaya kasih ia akan segala hambanya itu, dan kasih pula akan segala perbuatannya itu. Dan inilah dinamakan ikhwah fillah, seperti kasihnya Sayyiduna Abu Bakar akan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hingga diberikannya segala harta dan anaknya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan dia, apa yang engkau tinggalkan bagi ahlimu? Maka jawabnya, hamba tinggalkan baginya Allah dan Rasulnya. Cukup, ujar Abu Bakar Siddiq, lawan aku Allah dan Rasulnya. Harta bariakan lawan Nabi, ini anak unjuk lawan Nabi, hanya cinta kepada Allah dan Rasulnya. Dan martabat ini yang terlebih tinggi. Segala martabat yang ketiga itu ila akhirih. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bishawab.